राधिके राधिके हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव हे राधिके हे माधव 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 राधिके 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 हे माधव हे माधव हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare I go to Hari Bol Hari Bol Hari Bol I go Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol go to Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol I go Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol बोलो पति पावन श्री गुरु महाराज की परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे सभी भक्तगण आज हमारे अहोभाग्य जिन्हें সারা বিশ্বে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম মহাপ্রভুর এই বাণীটিকে সার্থক করার জন্য যিনি সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করেন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বহু ভক্তবৃন্দগণ এসেছেন তো আজ সেই বিশ্ব প্রচারক শ্রী শ্রী গোপীনাথ গৌরীয় মঠের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি পরিব্রাজক আচার্য ওম বিষ্ণুপাদ ত্রিদন্ডী স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিবুধ অবধায়ন গোস্বামী গুরুদেব মহারাজ কৃপাপূর্বক এই দেবরা অঞ্চলে পদার্পণ করেছেন তো আমি এখনো অনুরোধ করছি যারা প্রসাদ পাওয়ার জন্য বেকুল হয়ে গিয়েছেন আমি মনে করি প্রসাদ তো আপনারা পাবেন প্রসাদের অফুরন্ত ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু একটু পরে কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব চলে যাবেন উনি চলে গেলে ওনার যে মুখনিসৃত হরিকথা সেই হরিকথা শোনার সুযোগ আপনারা আর নাও পেতে পারেন সেজন্য আমি প্রত্যেকের চরণে অনুরোধ জানাই আপনারা প্রসাদের জায়গা ভিড় না করে হরিকথার জায়গায় এসে একটু ভিড় জমান বড় মঙ্গল হবে জীবন ধন্য হবে এখন হরিকথা বলবেন আমাদের মঙ্গলের জন্য এখানে সভা চলবে প্রথমে শ্রীল গুরুদেব বলবেন তারপরে পূজ্যপাদ ভক্তিশরণ বামন মহারাজ এবং পূজ্যপাদ দীনবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী প্রভু রয়েছেন ওনারা সভাটিকে দীর্ঘায়ু করবেন দীর্ঘক্ষণ ধরে ওনারা চালাবেন তো তার পূর্বে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রী গোপীনাথ গৌরীয় মঠের বর্তমান আচার্যদের ওম বিষ্ণুপাদ ত্রিদন্ডী স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিবুধ বোধায়ন গোস্বামী গুরুদেব মহারাজের শ্রীচরণ কমলে তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কিছু আশীর্বাণী স্বরূপ হরিকথা প্রদান করুন বলো পরিব্রাজক আচার্য ওম বিষ্ণুপাদ ত্রিদন্ডী স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিবুধ বোধায়ন গোস্বামী গুরুদেব মহারাজ কি জয় আপনারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে সকলে সভা মঞ্চে এসে উপস্থিত হন ছিল গুরুদেব এখন প্রবচন দান করবেন তার এই অমূল্য বাণী যিনি সারা বিশ্বে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে চলেছেন যার কথা শুনে বহু দিকভ্রান্ত মানুষ আজকে জীবনের নতুন দিশা পেয়েছেন যারা নিজের জীবনকে ধন্য বলে মনে করছেন আপনারাও আসুন গুরুদেবের কথা শুনে নিজেকে ধন্যাতি ধন্য করুন हरे कृष्ण बोलो पति पावन गुरु महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे
भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं उपासो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्यः भक्ति प्रमोदा लभते जन वै। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सरस्वती नामिने श्रीमार्षभानवि देवी दयिताया कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दैनी प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो सिरपानुगो भक्तिदान से गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी शिमूर्तये दिनतारिणे शिरपानुगो विरुद्ध अपसिद्धांत धंतो हारिणे। नमः गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भोर संबोधि पदम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तयोषायी गर्भोदश पयवधीशयी शेषश्च जशांश काला शनितानंदकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। लादिनी स्वरूपाय श्री गौरंग श्रीदोषते भक्त शक्ति स्वरूपाय श्री गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत कर्ता मयोज सृज्यतदा तस्यावतारम् एवमद्वैत आचार्य ईश्वरः आदयितं हरिनादयितं आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम् ईशनं तमद्वैत आचार्य अश्रये।
शिवाश पंडित नौमी श्री गौरंग प्रिय पार्षदम यस्य कृपालवेनापि श्री गौरंग जयते रति। नमस्ते तुहला ग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतिकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हमारे साथ, सकल हमारे संग बोलून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी लाउडर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। সকলে বলছেন না ভালো করে? মনে করো সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে গেছেন, জীবনকে বাঁচানোর জন্য কি ধরনের চিৎকার করবেন? সেই চিৎকার আমরা সত্যি করে মায়ার সমুদ্রে পড়ে গেছি, আর মায়ার সমুদ্রে পড়ে আমরা সবাই হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা সবাই নিত্য আনন্দের সন্ধানে, চির আনন্দের সন্ধানে, চির প্রেমের সন্ধানে, চির শান্তির সন্ধানে সবসময় ঘুরছি, কিন্তু পাচ্ছি না। যেখানে যাই সবেই ধাঁধা থাকে। এজন্য সকলকে রক্ষা করার মালিক ভগবান, ভগবান আমাদের কাছে এসেছেন নাম রূপে। কেন? কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হইবে সর্ব জগৎ নিস্তার। এইভাবে বলেছেন আমাদের পূর্ব আচার্যগণ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ। আপনারা সকলে জোরে জোরে আমার সঙ্গে হরি নাম করুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। আবার বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। सर्वाग्रे श्री भगवानेर भिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवानेर सेवा अधिकार प्रदानकारी, गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठानेर प्रतिष्ठाता, श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र रचता श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्व
সে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূল প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শিল প্রভুপাদ ভক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তথা সম্প্রদায় দ্বারা নিযুক্ত সকল আচার্যগণ ও শুদ্ধ ভক্তগণ সকলের শ্রীপাদ পদ্মে জানায় দণ্ডবৎ প্রণাম। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। সভায় উপস্থিত দণ্ডীপাদগণ, মাতৃমণ্ডলী সজ্জনবৃন্দ তথা দেবড়াবাসী সকল বাসিন্দাবৃন্দ, সকলকে জানাই আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আমি গত বৎসর এসেছিলাম, 11 মাস আগে হচ্ছে, মানে 8-9 মাস আগে এসেছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের 21-22 তারিখ নাগাদ আমি এখানে এসেছিলাম। সেদিন ছিল একাদশী ছিল। আমরা একাদশী করি কিরম ভাবে, একাদশী করি কেন, সব ভালো করে বুঝতে হবে। একাদশী ছিল, কিছু পেলাম না, শুধু ফল পেলাম। আমি শুনলাম এখানে একাদশী করে রুটি পেয়ে, এখানে একাদশী করেন রুটি পায়, বল হাত তুলুন তো। আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন প্রকারের গুরুগণ আছেন, তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করে যে গরিব লোক কি খাবি, মুড়ি খাবি। গরিব লোক কি করবি, রুটি খাবি একাদশীতে, তবে কিন্তু আগুনে পুড়ে খাবি না, পুড়ে খাই আমার খাবি না, খোলা সেকে খাবি, তাহলে খাবি। আরে ওটা করতে নাই কেন বলি, আমাদের সনাতন গোস্বামীপাদ জানিয়েছেন যে যারা অসমর্থ, কেন অসমর্থ, যারা আহার নিদ্রা ছেড়ে থাকতে পারবে না, 24 ঘন্টা এই আহার নিদ্রা, আহার মানে খাওয়া দাওয়া এবং নিদ্রা মানে ঘুম, এই ছাড়া থাকতে পারবে না, তারা বলছে অসমর্থ। তারা অসমর্থের পক্ষে বলছেন কি না, ফল, মূল আর জল, যেগুলো ফল বলা যায়, যেগুলো মূল বলা, যেগুলো খাওয়া চলে, তাহলে মূল বলে পেঁয়াজ খেলে হবে না, রসুন খেলে হবে না। যেগুলো ভগবানকে দেয়া চলে, কতটুকু খেতে হবে না, অল্প পরিমাণে খেতে। আর ফল কি আছে, এত কষ্ট করব এই না খেয়ে, ফলমূল জল খেয়ে, আর যদি গরুর দুধ পাওয়া যায় সব পেয়ে, অল্প অল্প পেয়ে এত কষ্ট করবো কেন? কেন, ফলটা কি আছে? ফলটা আছে, কি ফল আছে বলছেন যে একাদশী করলে আমাদের কি হয় না, 3টে ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। আপনারা কেউ যেতে পারবেন, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সব দর্শন করতে পারবেন, যত পবিত্র নদী আছে, গঙ্গা যমুনা সব নদী, যত পবিত্র নদী আছে, এখানে শুধু বাংলা বলে নয়, সাউথ ইন্ডিয়া তাম্রপর্ণী, গোদাবরী, কাবেরী সব আছে। চান করেছে কখনো? ধর্মে যেতে পারবেন তো বিভিন্ন জায়গায় যত পবিত্র নদী আছে, স্নান করলে যা ফল হবে, সমস্ত তীর্থ দর্শন করলে যা ফল হবে, একাদশী, একটা একাদশী করলে তার থেকে অধিক অধিক ফল পাওয়া যায়। তাহলে করা ভালো না খারাপ? বলুন, বলুন সকলে, করা ভালো না খারাপ? ভালো, খারাপ ভালো। তাহলে করবেন তো পারে কি, একাদশী করবেন না রুটি খেয়ে একাদশী করবেন, না সত্যি একাদশী করবেন? কোনটা? রুটি খেয়ে একাদশী করবেন, না আমাদের সনাতন গোস্বামীপাদ
অসমর্থের পক্ষে যেসব বিধানগুলো দিলেন সেগুলো করবে। কোনটা বলুন, জোরে বলো সকলে। ফল মূল, জল, আর যদি গরুর দুধ পাওয়া যায় তো যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খেয়ে করা প্রয়োজন। যতটুকু খেলে জীবন ধারণ করা যাবে সেটুকু কর, আর সারাদিন হরি নাম করবেন। তাহলে বলছেন যত পবিত্র নদী আছে স্নান করলে যা ফল পাওয়া যায়, যত তীর্থ রয়েছে যা দর্শন করলে যা ফল পাওয়া যায়, তার থেকে অধিক ফল হবে যদি আমরা একাদশী করেন। অনেকেরই পয়সা নেই, যাবার পয়সা আছে। অনেকের শক্তি নেই, যাবার শক্তি আছে। শুধু একাদশী করুন, সব ফল পেয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় ফল, আর শুনুন, আমরা উত্তর দেবো। আমি আরে বল উত্তর দেবো, আমি কানে গেছে কেন মারা গেছে, কিভাবে মারা, সব উত্তর দেবো। কারণ ঘটনা হচ্ছে, তো দ্বিতীয় ফল, ভগবান একাদশীকে জিজ্ঞাসা করলেন আর কোনো আমার বর নেবে নাকি? বলে হ্যাঁ নেব। কি বর? বলছে যারা আমার এই তিথি ভালো করে পালন করবে। ভালো করে পালন করবে মানে পর না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, না অসমর্থ হলে ফলমূল খেয়ে যারা করবে, তাদের যেন আপনার চরণে ভক্তি হয়। ভগবানের চরণে ভক্তি হওয়াটা ভালো না খারাপ? বলুন ভালো। বলুন, নিচে বলছে না। ভগবানের চরণে ভক্তি হলে আমাদের জীবনের মঙ্গল হয় না অমঙ্গল হয়? বলুন মঙ্গল হয়। আপনারা মঙ্গল চান তো? মঙ্গল চান তো? দ্বিতীয় মঙ্গল হয়ে গেল। তৃতীয় মঙ্গল, আমাদের মনে মনে যেসব ভৌতিক ইচ্ছা রয়েছে কিন্তু পূরণ করতে পারছি না, আর একাদশী করছি ওই ভৌতিক ইচ্ছা পূরণের জন্য। যেমন কারো ছেলে বিয়ে হয়েছে, ছেলে পুলে হচ্ছে না, সেটা দুঃখের না আনন্দের? দুঃখের না আনন্দ? বলুন বলুন। বিবাহ করার পরে সন্তানাদি হচ্ছে না, সেটা দুঃখের না আনন্দের? আর জোরে ওর বাজে, কতক্ষণ এখানে বলছে, পেছনে কে বলছে? দুঃখ হয় না আনন্দ হয়? দুঃখ যখন হয় আমরা কি চাই? জীবনে দুঃখ চাই না আনন্দ চাই? আনন্দ চাই। আনন্দ প্রতিমূর্তি স্বরূপ ভগবান। আর ভগবান এই তিথিকে অবলম্বন করে এখানে এলেন। মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি। যারা যত্নপূর্বক এই একাদশী তিথি পালন করবেন, আমাদের সনাতন গোস্বামী যেভাবে বলেছেন, ফল মূল জল দুধ এই দিয়ে, রুটি দিয়ে নয়, গমের আটা রুটি দিয়ে খোলা শেখে নয়, মুড়ি খেয়ে নয়, চিড়ে খেয়ে নয়, কোনো পঞ্চশস্য খেয়ে নয়। তাই করে সারাদিন হরিনাম করে যারা করবেন তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। পুত্র একাদশী করলে পুত্র হয়। অনেক রকমের যত পাপ আছে, পাপকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য একাদশী করা প্রয়োজন। একাদশী ফল অনেক। আপনারা গ্রামে থাকেন, আজকালকার দিনে গুরু ব্যবসাটা অত্যন্ত ভালো ব্যবসা। বিনা মূলধনে গুরুও পাওয়া যায়। অনেক ধরনের গুরু পাওয়া যায় কিনা বলুন? কেন? ভালো ব্যবসা। একটু গুরুগিরি করতে পারলে সেখানে ভালো, মানে লাইফ লং, জীবন ভোর একটা পেনশন পাওয়া যায়। যতগুলো শিষ্য তত বেশি পেনশন পাবেন। এই জন্য সবাই এই গুরু ব্যবসাটাকে, এই গুরুগিরি করাটাকে ব্যবসায় পরিণত করে নিয়েছে। যেমন বর্তমানে একটা মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি, এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি,
সব একটা ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসা ব্যবসা ব্যবসা, আর গুরুগিরা ব্যবসা দাঁড়িয়েছে। এই জন্য সাবধান থাকবেন, জীবনটা নিয়ে খেলবেন না, জীবনটাকে ভালো করে মূল্যায়ন করবেন। কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? আমরা এসেছি কি জন্যে? আমরা এসেছি ভগবানের সেবায় নিজের মনটাকে লাগিয়ে, ভগবানের ধাম, এটা চির প্রেমানন্দময় ধাম, চির শান্তিময় ধাম, যেগুলো আমরা চাই প্রত্যেক এই জীবনের প্রত্যেকটা পদবিক্ষেপে, যেটা আমরা চাই যেন সর্বক্ষণ প্রেমময়, সর্বক্ষণ আনন্দময়, সর্বক্ষণ শান্তিময় ভাবে থাকতে পারি। জায়গাটা একটাই আছে, যত যাই করুন সারা দুনিয়া ঘুরে ফেলুন। আমেরিকা ভাবছেন যে অনেক ভালো দেশ, না, সব ভৌতিক দেশ। আপনার রক্ত চুষে আপনাকে কিছু দেবে। প্রত্যেকটা দেশ, প্রত্যেকটা রাজ্য জনগণের তাকে ট্যাক্স নিয়ে, মানে কর নিয়ে। আমাদের আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এসব প্রথম স্থানীয় দেশগুলোকে কি করে, তো টেকনোলজি দ্বারা প্রত্যেকটা মানুষের সবকিছু ধরে আছে। কে ট্যাক্স দিল, কেউ কত উপায় করলো, সব লেখা হয়ে যায়। কোথায় কাজ করছেন, কত টাকা পাচ্ছেন, সব লেখা। ট্যাক্স কেটে আপনাকে ব্যাংক পয়সা দেন। এই জন্য সেসব দেশগুলো উন্নত। কেন উন্নত? আপনার টাকা নিয়ে উন্নত, আপনার টাকা নিয়ে উন্নত। আর আমরা চাই না সেসব ভালো উন্নত দেশ হতে চাই না, একটু ভাতা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি। ভারতে বিভিন্ন ভাতা দিয়ে দিয়ে আজ ভারত অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এটা এখানে দুঃখ রয়েছে, ওখানেও দুঃখ রয়েছে। সারাদিন কাজ করো, কাজ করো, কাজ করো, গাধার মতো কাজ করো, আর আরশোলার মতো ঘরে থাকো। আরশোলা থাকেন তো, ছোট্ট একটা। এখানে দেখলাম তো আজকে রাস্তাঘাট দেখলাম, লোকের বসবাস স্থান দেখলাম। এখনো দুঃখ হয়, এখনো কি করে মানুষ বলে আমাদের ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ উন্নত দেশ। যাই হোক, এসব জায়গায় যাচ্ছি না, রাজনৈতিক ব্যাপার এগুলো, এখানে যাওয়া ঠিক নয়। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যদি চির আনন্দ, চির প্রেমময়, চির শান্তিময় থাকতে পারি, সেটা হচ্ছে একমাত্র তার ভগবানের চরণ। এই ভগবানের চরণ, ভগবান এই মানুষ জন্ম দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের মনটাকে তার চরণে স্থিরকরণ করার জন্য দিয়েছে। কিন্তু আমরা মানুষ এই ভোগভূমিতে এসে, এই জগৎটা ভোগভূমি, সবাই ভোগ করতে চায়। যেমন দেখুন না, এখানে এসেছি, প্রথমে বলা হয়েছে হরিকথা শোনা, বলা হরিকথার পরিমাণ প্রসাদ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছেন। একটা মিষ্টির বাক্স, জানি না কিসের বাক্স দিচ্ছে, বাক্স নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। সারা জীবন তো খাচ্ছি, সারা জীবন খাচ্ছি, মনটা কোথায় লাগিয়েছি? মনটা লাগিয়েছি আমাদের ভোগে। তাহলে কোথায় যাবেন? মনটা যদি ভোগে থাকে তাহলে ভোগময় জগতে যাবেন। ভোগময় জগৎ হচ্ছে এই জগৎ। সবাই সবাইকে ভোগ করতে চায়, একটু বড় সে ছোটকে ভোগ করতে চায়, বড় ছোটকে ভোগ করতে চায়। এটা ভোগময় ভূমি। কিন্তু আমাদের বিচার কি? শান্তিময় ভূমি, সেবাময় ভূমি, আনন্দময় ভূমি, প্রেমময় ভূমি। সেটা কে, কোথায়? ভগবানের পাদ পদ্ম। যাবে কিভাবে? একাদশী করুন, হরিনাম করুন,
এইভাবে গুরু বৈষ্ণবের সেবক যেভাবে দেখুন আপনাদের কাছে মানস কোলে, আমাদের কাছে নীলমাধব প্রভু আজ এত পয়সা খরচা করতে, ধরুন অনেক টাকা খরচা করেছে, কম করে 10 লক্ষ টাকা খরচা হবে, কাল আজ আমাদের সকলকে নিয়ে আসছে, প্রসাদ পাওয়াচ্ছে, একবেলা না 3 বেলা, অল্প অল্প না বেশি বেশি করে। কেন? কি বেগার ওনার কি বয়ে গেছে? ভগবানের প্রসাদ পাক, ভগবানের কথা শুনুক, জগতের মানুষ ভগবানকে জানুক, ভগবানের কথা ভগবানের নাম করে কি লাভ হয় সেটা শুনুক, আর সে তার ফল কি? ভগবানের চরণে মাথাটা লাগিয়ে দেওয়া হোক। কেন? আমাদের যেখানে চিন্তা থাকে সেখানেই গতি হয়। মরণকালে যা চিন্তা হয়, জং জং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যাজন্তে কলেবরম। ত্যাজন্তে মানে যখন ত্যাগ করি, কলেবর ত্যাগ, শরীর ত্যাগ করি, জং জং বাপি আমাদের যা ভাবনা হয়, চিন্তা হয়। অর্জুনকে বলছেন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, সেখানেই আমাদের গতি, পরবর্তী জন্ম হয়। তাহলে আমরা যদি ভোগ নিয়ে আমরা যদি মরণ হয়, তাহলে যাব কোথায়? এই ভোগময় ভূমিতে। সেটা কিরকম? দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভূমি। সবাইকে ভোগ করতে যায়, কম্পিটিশন, প্রতিযোগিতা, সেই জন্য সবাই দুঃখী। সবাই দুঃখী, এখানে রাজাও দুঃখী, প্রজাও দুঃখী, সব দুঃখে দুঃখে দুঃখ। যে যত বড় পদে আছে সে তত বড় দুঃখী। এজন্য আমাদেরকে ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন, বুদ্ধি দ্বারা বিচার করতে হবে যাব কোথায়, কি চাই। আমি চাই চির আনন্দ, চির শান্তি, চির প্রেম চাই। আসে কোথায় জায়গাটা আছে ভগবানের পাদপদ্ম। যাবার উপায় কি? কলিযুগে যাবার উপায়, ভগবানের পাদ পদ্মে যাবার উপায় কি? আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ পরিষ্কার জানালেন, কৃষ্ণ নাম হতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। কাল সূর্য অস্ত থেকে আজকে সূর্য উদয় পর্যন্ত, উদয়াস্ত, এই মানস কোলে মহোদয় আপনাদের এই গ্রামে মানস কোলে, আর আমাদের পারমার্থিক জগতে তার নাম হচ্ছে নীলমাধব প্রভু, তথা তার ধর্মপত্নী অনুরাধা, কি নাম? অর্চনা কোলে, অথা আমাদের মন্দিরের নাম হচ্ছে অনুরাধা দেবী। এই দুজনে আমাদেরকে নিয়ে এসে সারা রাত্রি হরিনাম করালেন। কেন? হরিনামই আমাদের সকলকে নিজে ভগবানের পাদ পদ্ম, যেটা আমরা চাই চির আনন্দ লাভ করতে চাই, চির শান্তি লাভ করতে চাই, প্রেমের মধ্যে ডুবতে চাই। চির আনন্দ, চির শান্তি, প্রেমময় ভূমি হচ্ছে কি? ভগবানের পাদ পদ্ম। ভগবানকে বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে এটাই এখন একটা প্রশ্নযুষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভগবানকে শাস্ত্র বলছে একটা, আর আমাদের সমস্ত মনোকল্পিত ধর্ম বলছে আর একটা। কেন বলছে মনোকল্পিত ধর্ম? বাংলা অনেক ভগবান রয়েছে। দেখুন বাংলা কতগুলো ভগবান, নাম বললে অসুবিধা আছে, নাম বলছি না আমি, কিন্তু দেখুন ভগবান, সেই সমস্ত ভগবান আমাদেরকে ভাওতা দিয়ে, তাদের স্লেভ মানে তাদের কৃতদাস বানিয়ে বলছে আপনারা ইষ্টবৃত্তি রাখুন,
ইষ্টবৃত্তি প্রত্যেক দিন। তার পরিবার BMW গাড়ি, মার্সিডিজ গাড়ি চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরম ভগবান আমি তো চাই না। আপনারা চান, যদি চাবেন আমার কোনো আপত্তি নেই। মানুষ স্বতন্ত্র, ভগবান মানুষের স্বতন্ত্রতা হস্তক্ষেপ করেন না। শাস্ত্র বলছে ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা, তিনি বললেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। আমার মনে আছে যখন আমি ক্লাস 12, এই সময় এক ভগবান অপ্রকট, মানে শরীর ছেড়ে দিল। সে বলছে ভগবান ফিরে আসবে আমাদের। জ্যোতি বসু তখন ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। 3 দিন হয়ে গেছে, পচা গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। তারপর জোর করে পুলিশ দিয়ে সেই ভগবানের শরীরটা টেনে নিয়ে শ্মশানে পুড়িয়ে দিলেন। ভগবান আবার উঠে আসবে, এখন তো উঠেননি। আমি ক্লাস 12-এ পড়তাম কখন, তখন আমি 1983 কথা বলছি। আজকে 2025 কত বছর হয়ে গেল? 42 বছর হয়ে গেল। 42 ইয়ার্স ওভার। 42 বৎসর হয়ে গেল, সেই ভগবান এখনো পর্যন্ত আসেননি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আসবে, এখন এলেন না। এই ভাওতা দিয়ে ভগবান হওয়া যায়, ভগবান সাজা যায়, কিন্তু ভগবান হওয়া যায় না। ভাওতা দিয়ে ভগবান সেজে লোকের কাছে ভগবান হওয়া যায় বটে, প্রকৃত অর্থে ভগবান হওয়া যায় না। ভগবান মানে কি? ভগবান মানে যিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ মালিক। ভগবান শব্দের পরিভাষা বলতে গিয়ে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতর বললেন কি, ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্বয়ম জ্ঞান বৈরাগ্যস্য ষড়ভগ ইতিঙ্গনঃ। সমগ্র ঐশ্বর্য, আমাদের ঐশ্বর্য আছে। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ধনী হচ্ছেন অনিল আম্বানি, অনিল আগরওয়াল, এসব বড় বড় সব লোক দাম। তারপর হচ্ছে মিত্তাল, তারপরে হচ্ছে টাটা, বিড়লা। ওদের ওই সঙ্গে মাপা যায়, ওদের কতটা পরিমাণ টাকা আছে, কতটা পরিমাণ ব্যাংকে আছে, কতটা পরিমাণ ওদের সম্পদ, সব মাপা যায়। যাকে মাপা যায় সে সমগ্র ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে না। যাকে মাপা যায় সে মায়ার দ্বারা পৃষ্ঠ, আজ আছে কাল থাকবে না। আমাদের কবির ভাষায় একটা গান আছে, আজ রাজা কাল সে ফকির বরাতে কির খেল। আর বাকিটা বলছি না। আজ রাজা কাল ফকির, কহু রাজা কহু প্রজা কহু বিপ্রশুদ্ধ, আমাদের শাস্ত্রও আছে। এইভাবে আমরা 14 ভুবন, যেটা মাইক জগৎ, সেখানে ঘুরে বেড়াই, কর্ম অনুযায়ী ঘুরে বেড়াই। কখনো পশু, কখনো কীট, কখনো পতঙ্গ, কখনো পক্ষী, এসব ঘুরে বেড়ায়। আর যে মুহূর্তে মানুষ যেন পেলাম, আমাদের সুযোগ এসে গেল মনটাকে ভগবানে লাগাবার, আর ভগবানে লাগাতে মনটা লেগে গেলেই আর এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই ভৌতিক জগতে আসতে হয় না। এই জন্য আমাদের অভিযান কি? অভিযান সমগ্র মানুষকে ভগবানেতে মনটা লাগাইয়ে আমরা সকলে এই উপকারটাই করব। Here so many also English speaking people here, মানে এখানে অনেকে বাংলা জানে না, আমি একটু ইংরেজি বলে দিয়া। So my synopsis of my katha or of my explanation is this: our purpose to be here in this material world with this human form to fix our mind towards Lord. Why? Because
That is the main purpose Lord sent us with this human form. As soon as we are able to fix our mind towards Lord, then we will go back home, back to Godhead. What is actually eternally blissful, peaceful, and loving flesh. That you want. In our daily life, we want money, right? We want money, but our understanding, money will make you happy. Money will make you peaceful. Money will make us blissful. Money will make us, put us in the love. No, money will put us in the turmoil. The turmoil full of distress. Am I right? Huh? Full of distress. How much money you have? If you are not how to use it, then it is going to be waste of your life. Money is Lakshmi Devi. Lakshmi is consort of Vishnu. If you are not serving Lord Vishnu, Krishna, then money you are wasting. Therefore, ultimate way, our previous teachers, they taught us by their life that we have to chant Hare Krishna Mahamantra and serve Vaishnava as the Manas Kole, means Nilamada Prabhu and his chaste wife Anuradha Devi. Both they are trying their best way to utilize their money to please Lord and His Lord's devotees. How? Just to look how much money is spent. I think more than $15,000 is spending for this function. Last 2 days is bringing all of us whatever our requirement. He arranged more than our expectation, and he's trying his best way to collect a lot of people to come honor Lord Prasadam, hear the glories of Lord. At least he's trying his best way to remind us the Lord. Why? Because this is our ultimate purpose to be here with the human form. Our previous teacher, they instructed us, chant Hare Krishna. Why? The Hare Krishna Mahamantra and Supreme Lord is non-different. And if we chant constantly with fixing our mind towards holy name, towards the Lord, gradually our mind will fix. As soon as the mind has been fixed, then we can be delivered from this miserable mundane world and enter to this blissful abode. This is the ultimate purpose. Therefore, Bhagavad Gita, there is an explanation. Slok, one text from Bhagavad Gita. Lord explained to Arjuna, during the time of our physical departure, wherever we are keeping our mind, that will be our next destination. Because the reincarnation, at the time of our physical departure, where we are keeping our mind fixed, that is our next destination. If you are keeping a dog and during the time of your physical departure, think about dog, your next life you will be born in dog form. Human turning in dog life. Example I can give one example. Bharat Maharaj. Think about Bharat Maharaj.
During the time of your physical departure, you are thinking a small deer, baby deer. Then he become deer. Karma always pulling us down to this ditch. We cannot escape karma. Therefore, my humble request to you and all, please appreciate whatever arranged by our Nilmada Prabhu, spending a lot of money and lot of facilities. He facilitated a lot of things. Prasadam, accommodation. I saw so many mat he brought. He thought maybe 1,000 people will come to stay here. So mat he bought so many. So therefore we have to always think about that why we fix our mind towards the Lord. Why we help others to fix their mind towards the Lord. If we do so, then that will make the Lord happy. That will allow us to get Lord mercy. Lord mercy will allow us to fix our mind. Okay. So within 5 minutes, our prasadam will be ready for everyone. Or 5 minutes, please wait. Don't leave without prasadam. Please honor prasadam here. Because I feel without prasadam, with dissatisfaction, if anyone leave, my spiritual master used to say, then they're better to leave my body before devotee leave my temple. So no, আমার গুরুদেব বলতেন যে ভক্তরা যদি প্রসাদ না পেয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে আমার মন্দির ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তারা যাবার আগে আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়। তো কি করবেন? আমার গুরুদেব মতো আমাকে চান, আমারও এই বক্তব্য একই, তাহলে আমরা চান আমার মৃত্যু হয়ে যাক। বলো যদি মৃত্যু আমার চান, মৃত্যু চান, তাহলে যান। তাহলে আমরা থাকুন 5 মিনিট বন্ধ, 5 মিনিট ছেড়ে দেবো, 5 মিনিট ছেড়ে দেবো। তো যাও, একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন দুর্যোধনের কেন মৃত্যু হল, কিভাবে মৃত্যু হল? দুর্যোধন হচ্ছেন মহাভারতের একটা চরিত্র। সেটা কি চরিত্র না হচ্ছে এনভি, মানে হচ্ছে কি বলে পরশ্বিকাতরতার চরিত্র। ভগবান যারা পরশ্বিকাতরতা, 6টা রিপু আছে না, শরীরে 6টা রিপু আছে, শত্রু আছে। সেই 6টা শত্রু কি? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। মহাভারতে এই 6টা চরিত্রই আছে। কামের চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কার মধ্যে না? কৃচক, বিরাট রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন কৃচক। তারপরে ক্রোধ চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে দুঃশাসন। তারপরে লোভ হচ্ছে বক্রাক্ষস, মোহ হচ্ছে জরাসন্ধ, মদ হচ্ছে হিড়িম্বার ভাই হিড়িম। আর দুর্যোধন হচ্ছে কি না হচ্ছে? দুর্যোধন হচ্ছে আমাদের পরশ্বিকাতরতা, এনভি। পরের ভালো দেখতে পারতেন না। তা এই 6 জনকে মারতে হয়। এ না মারলে কখনো ভগবানের কাছে যেতে পারবে না। এটা সবাই ভগবানের দর্শন করছে, কিন্তু এই চরিত্র অভিনয় করছে। ভগবান ভীমকে দিয়ে, ভীম পরবর্তী যিনি মধ্যাচার্য হয়েছেন, ভীমকে দিয়ে মারলেন, এই 6 জনকে মারলেন কেন? এই 6টা শত্রুকে যিনি জয় করতে পারেন তিনি আচার্য হতে পারেন। ভীম পরবর্তীকালে মধ্যাচার্য রূপে এলেন। যাই হোক, এখন তো বলছে 5 মিনিটের মধ্যে ছাড়তে হবে, আর সব চলে যাচ্ছেন, বলছে চলে যাচ্ছেন, বলবে। যাই হোক, তো যা শুনুন, তাহলে এখন আমার তো কথা মোটামুটি কথার সারাংশ হচ্ছে এই যে এখানে যে করা হয়েছে, আমাদের সবটাই উদ্দেশ্য কি?
ভগবানেতে যাতে মনটা থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। একাদশী করা, একাদশীর দিন হরিনাম করা, আর একাদশী না থাকলেও হরিনাম করা, সর্বক্ষণ হরিনাম করা, তুলসী গাছে জল দেয়া, তুলসীতে পরিক্রমা করা, তুলসীতে ধূপ দ্বীপ দেয়া সন্ধ্যাবেলা, এগুলো সব ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবানই সে বিধান দিয়েছেন। ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আমাদের কাছে এলেন, আমাদের এসবই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই আপনারা এই শিক্ষাগুলোকে নিয়ে চলুন। এখন ধর্মের নামে অনেক কিছু আসছে। কেউ এসে বলবে না সন্দেহ দিতে হবে না, তারা হচ্ছে ভগবানের নাম নিয়ে অভক্তির পরিচয় দিয়ে আমাদের সকলকে মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইছে, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইছে। আপনারা ওই ফাঁদে পা দেবেন না। আমাদের শাস্ত্র, বৈদিক শাস্ত্র, আর যারা শেষে প্রচার করছে তারা 2000 সাল আগে এসছেন। আমাদের শাস্ত্র সৃষ্টি থেকে আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম জীব, আর আমরা আসছি সেই ব্রহ্মা সম্প্রদায় থেকে আসছি, সে ব্রহ্মা সম্প্রদায় থেকে আসছি। ব্রহ্মা দিয়েছিলেন নারদকে, নারদ বৈষ্ণব, নারদ দিয়েছিলেন ব্যাসকে, ব্যাস বৈষ্ণব, ব্যাস দিলেন সুখদেবকে, সুখদেব বৈষ্ণব, এমনকি শিবজি মহারাজ বৈষ্ণব। ভগবানের তমগুণ অবতার শিব, সেও বৈষ্ণব। সমস্ত দেবদেবী বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী। আপনারা বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়বেন না, আপনার বৈষ্ণব ধরে রাখুন, হরিনাম করুন। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, ঘরে বসে বসে ভগবানকে পাবেন। তুলসী গাছে তুলসী সেবা করুন, একাদশী করুন, হরিনাম করুন, ভগবান আমরা হৃদয়তে প্রকাশিত হবেন। এটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়তে ভগবান প্রকাশিত হোক, জীব আনন্দময় হোক, শান্তিময় হোক, প্রেমময় হোক, সমস্ত দুঃখের অবসান হয়ে যাবে, পৃথিবী শান্তিময় হবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। বলো পতিত পাবন শ্রী গুরু মহারাজ কি। দেখুন গুরুদেব একাদশী সম্বন্ধে অনেক কথা বল